We welcome you all for the Career Guidance Program by District Employment Office, Indu. There is a great saying that prayer is a window to opportunities, a door to miracles, a channel for blessings, and a path for dreams that come true. So with the blessings of the Lord and hope in the heart, we begin this occasion with Kamatha Vardu. The just creating things new, an act of welcoming others. Everyone of them present here deserve our red carpet welcome to show how much we are affectionate and fortunate in having them. Now I request Mr. R. Mohan Sir, HOD of EC Department and Placement Officer, to welcome the gathering and tell about the Career Guidance Program. I welcome you, sir. Our beloved correspondent, distinguished delegates, respected our college well-wisher, respected principal, HODs from various departments, my dear colleagues, coordinators and student friends. Very good morning to all. It gives me a great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of our management and training placement cell. Today, our training and placement cell conduct career guidance program function is going well with blessing of our founder Udyog Ratan Thiru J. Sudanandan sir. First of all, I welcome to our beloved correspondent Bharat Vidya Shiromani Dr. Vasantha Sudanandan ma'am, who is always encouraged and motivate the student community and staff members. I welcome you ma'am. Next, I would like to welcome our honorable guest speakers of this program, Mrs. R. Radhika, Assistant Director, Mr. K. Narendra, Young Professional, Mrs. T. Jodi, District Employment Officer, Employment and Career Guidance Center, Erode, for honoring our invitation to be the chief guest of today's program and also keynote address delivered to this function. I welcome you, sir, and welcome, ma'am. I also welcome to our college well-wisher, Mr. M.B. Daivaswamani sir, Erode, who constant support and guidance to the department staffs and students. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our respected Principal in charge, Dr. D. Sabhabadi, for his endless encouragement and support for our entire activities. I welcome you, sir. Engineering is in the air. We breathe now. It has emerged as an omnipresent, ubiquitous sphere that is indispensable to the very functioning of the world. Career opportunities lie plenty when it comes to engineers, but choosing the right path and establishing oneself as a pioneer in the field might take time and expertise. Career guidance for engineering students is a must so that graduates can discover their strengths and weakness to the choose of a profession that is lucrative and fulfilling. Before venturing out,
into the highly competitive world, some precautionary as well as career boosting measures need to be taken by graduates. So all the students use this opportunity for your future life. I sincerely welcome to HODs from various departments, my dear colleagues, teaching and non-teaching staffs, department placement faculty coordinators, and my dear student friends. Once again, I welcome to all. Thank you. Thank you, sir. There is a great personality who have There is a great personality who have graced this occasion with presence amidst their routines and not an ordinary persons. We are really privileged to have such a great person as chief guest. May I request Mrs. R. Radhikana, Assistant Director, District Employment and Career Guidance Center, Erode, to share her knowledge about the career guidance. I welcome you, ma'am. இந்த கல்லூரியினுடைய தாளாளர் அவர்களுக்கும் அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும் மற்றும் கலாமையா கண்ட அக்னி சிறகுகளாக வீற்றிருக்கும் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த காலேஜ் லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை இல்லையா? இந்த வாழ்க்கை எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் திருப்பி கிடைக்காத ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை அப்படிதான். இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையில் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருமே வெற்றியாளர்களாக வரணும் அப்படின்னா அது யாருடைய கையில் இருக்குது? யாருடைய கையில் இருக்கு? இல்லை கேட்கலையே. உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா? அப்போது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் வெற்றியாளராகவும் சாதனையாளர்களாகவும் வரணும் அப்படின்னா அது யாருடைய கையில் இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுடைய கையில் மட்டும்தான் இருக்கிறது. நாம் 10th படிக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா 10th மட்டும் நல்லா படி, ஏன்னா 12th நமக்கு நல்ல குரூப் எடுக்கணும் அப்படின்னா 10th மார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இந்த வசனத்தை எல்லாருமே கேட்டிருப்போம், நான் முதல் கொண்டு கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? அப்போது 10th நல்லா படித்தா போதும், 12th குரூப் எடுக்கிறதுக்கு 10th மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்தது என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா 12th ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மார்க் எடுக்கணும், நல்லா படிக்கணும், ஏன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையை டிசைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா 12th மார்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? ஓகே, அப்போ 12th நீ நல்லா மார்க் எடுத்து காலேஜுக்கு போயிட்ட அப்படின்னா நீ காலேஜில் ஒன்றும் அந்தளவு படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, அவ்வளோதான். 12th தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க. சரி, காலேஜுக்கு நாம் வந்துட்டோம், காலேஜில் அந்தளவு படிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது உண்மையா? கண்டிப்பாக கிடையாது. அதுபோல் மென்டாலிட்டியில் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை உங்கள் மனசுலேருந்து இப்பயே தூக்கி எரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா 12th 10th காட்டிலும் நீங்கள் அதிக அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா கல்லூரி வாழ்க்கையில் தான். ஏன்னா கல்லூரி வாழ்க்கை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மீதி வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறது எதுனா இந்த கல்லூரி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதாவது நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் லாங் டெய்லியும் நீ என்னென்ன விஷயத்த ஒவ்வொரு நாள் புதுசாக கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும். சரியா? அதில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்க நிறைய பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. ஏன் நம்ம கல்லூரிக்கு படிக்கிறோம்? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படிக்கும்போது, அதாவது எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் அவங்கள டீச் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் எப்படி இருக்குது? ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. நீங்கள் கூகுள் எடுத்து தட்டி பார்த்தீங்கன்னா போதும், எல்லா விஷயங்களையும் நீங்களே தெரிஞ்சுக்க முடியும். சாட் ஜிபிடின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நீங்கள் எதை கேட்டாலும் கொடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வளர்ந்துட்டுருக்கு. இது எல்லாமே வளர்ந்த பிறகும் ஏன் நம்ம கல்லூரிக்கு வர்றோம், ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். இந்த கல்லூரி பள்ளி அப்படிங்கிறது நம்மளை பயிற்சி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கூடம்.
இல்லையா? அதாவது எல்லா விஷயத்தையும் நீ டெக்னாலஜி கற்றுக் கொடுத்தாலும் அன்பையும் பண்புகளையும் கற்றுக் கொடுக்கறது யார்? ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான், இல்லையா? அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேயும் அந்த கல்லூரியிலையும் தான் நீ ஒழுக்கத்தை வந்து கற்றுக்க முடியும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு, நாம் சூஸ் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் இன்றைக்கி படிக்கலான்னு ஒரு டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்லுவார்? ஏன்டா படிச்சுட்டு இருக்கிற, கொஞ்சம் வெய், நாளைக்கு படிச்சுக்கலாம் சொல்கிறாங்களா? இல்லை இன்றைக்கி ஒரு ஃபிலிமுக்கு போயிட்டு வரலாம், நாளைக்கு வந்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நாம் படிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணுறதே ரொம்ப ரேரு. அப்படி படித்து புக்கை எடுத்து வச்சாலும் அதை தடுக்கிறதுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நம்மக்கிட்டே இருக்குது. அப்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. நான் வரலாற்றில் வந்து ஒரே ஒரு இந்த டைமுடைய முக்கியத்துவத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன். நிலவில் முதல்ல காலடி எடுத்து வைத்தவர் யார்? நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், இல்லையா? அந்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் நிலவில் முதல்ல காலடி எடுத்து வைத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிந்தது. அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் யாருக்குமே கிடையாது, இல்லையா? வரலாற்றுலேயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வரலாறே இருக்குது. அதாவது ஒரு விண்கலத்தில் வந்து அந்த நிலவில் பயணிக்கிறதுக்காக 2 பேர் அந்த விண்கலத்தில் போகிறாங்க. அந்த விண்கலத்தில் போகும்போது முதல்நிலை விமானி, அதாவது முதல்நிலை விஞ்ஞானின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ட்ரின் அப்படிங்கிறவர் தான் போகிறார். துணைநிலை விஞ்ஞானி தான் யார் அப்படின்னா இவர் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங், ஓகேவா? அவங்க நிலவை போய் ரீச் ஆயிடுறாங்க. ரீச் ஆன உடனேயும் நாசா கிட்ட இருந்து ஒரு கட்டளை வருகிறது. என்ன கட்டளை அப்படின்னா, முதல்நிலை விமானியான அந்த ஆல்ட்ரின் வந்து நீங்கள் இப்பொழுது நிலவில் காலடி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா கிட்ட இருந்து கட்டளை வந்தவுடன் அந்த முதல்நிலை விமானியான அந்த ஆல்ட்ரின் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சில மணித்துளிகள் வந்து யோசிக்கிறார். என்ன யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா, நாம் முதல்ல நிலவில் காலடி எடுத்து வைக்கும்போது அந்த நிலவில் புதைக்குழிகள் ஏதாவது இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்து விட்டாலோ நம்ம மறுபடியும் பூமிக்கே போயிடுவோமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில வினாடிகள் வந்து யோசிக்கிறாரு. அந்த யோசித்தது நாசாவுக்கு தெரியாது. உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஆல்ட்ரின் காலடி எடுத்து வைத்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த துணை விமானியான நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கை வந்து நீங்கள் காலடி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை கொடுத்துட்டாங்க. உடனே நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்ன பண்ணினாரு, அந்த ஒரு மணித்துளிகள் ஆல்ட்ரின் யோசிச்சதை பயன்படுத்தி கொண்டு என்ன இந்த உலகத்தில் நடந்தாலும் சரி, இந்த உலகில் வந்து நிலவில் முதலில் காலடி வைத்தது நான் தான், என்னுடைய பெயர் தான் இடம்பெற வேண்டும் என்று அத்தனை சூழ்நிலைகளையுமே புறந்தள்ளிவிட்டு அவர் அந்த நிலவில் வந்து காலடி எடுத்து வைத்தார். சரியா? இதே போல தான் நீங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மணித்துளைகள் வந்து அவர் தாமதித்ததுனால நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு அதுபோல் வாய்ப்பு வந்து கிடைத்தது, இல்லையா? இதே போல் ஒரு சில மணித்துளிகளை வந்து உங்களுடைய வாய்ப்புகளை உலகில் வேறு யாராவது ஒருவர் பயன்படுத்தி கொண்டு முன்னேறி கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். அப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே உன்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து உங்கள் மாணவ செல்வங்கள்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே நான் வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவ்னு சொன்னனோ அதே டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி நெகட்டிவாகவும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, இல்லையா? அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அதை நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே சொல்கிறேன், வெற்றியாளர்களாகவும் சாதனையாளர்களாகவும் வருவது உங்கள் கையில் மட்டுமே இருக்கிறது. அதே போல் இந்த டெக்னாலஜிஸை பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதும் நெகட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதும் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. யாராவது ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்களா? எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லையா? ஆனால் இது யூஸ் பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே இல்லை. அதை சரியான பாதையில் யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி வந்து ஏகப்பட்ட மாணவ செல்வங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையே இன்றைக்கி கேள்விக்குறியாக இருக்குது. நிறைய காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதுக்காக அடிக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க, இல்லையா? அதுபோல் விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் இல்லாதது நடந்தாலும் கூட நாம் ஒரு பாதையை வகுத்து விட்டால் அந்த பாதையில் வந்து உறுதியாக இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? உங்கள்கிட்ட நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்க விரும்புகிறேன். எல்லாருமே ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லையா? செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட்டுருங்க. ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்னால் இந்த காலேஜ் முடிக்கும் போது இல்லைன்னா இந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ட்ரைவ் வரும், இல்லையா? இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ட்ரைவில் என்னால் மினிமம், நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மினிமம், நான் சொல்கிற இது ஒரு 60,000
மந்த்லி பேமெண்ட்டுக்கு என்னால் ஈஸியாக கண்டிப்பாக என்னால் ப்ளேஸ் ஆக முடியும்னு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர்? காலேஜ் முடிச்சு 60,000 பர் மந்த் நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மினிமம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமம். ஏன்னா ஒரே நிமிஷம், ஒரு பிஇ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் சொல்கிறது வந்து பிஇ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர் ஆனம் 1 crore சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க, 54 lakhs சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பர் மந்த்துடைய சேலரி வந்து 6 lakhs to 7 lakhs ஏர்ன் பண்ணுற இன்னைக்கு பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடைய எல்லாருமே பிஇ தான் படிக்கிறாங்க. பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்குள்ளார அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீ பிஇ இசிஇ முடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, நீ பிஇ சிவில் முடிச்சிருக்கேங்கிறது முக்கியம் கிடையாது, பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணியிருக்கேங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து நீ என்ன ஸ்கில்லாக இருக்க, அந்த ஸ்கில்லுக்கு தான் உனக்கு சேலரி. என்னால் 60,000 பர் மந்த்துக்கு நான் காலேஜ் முடித்த உடனேயும் என்னால் பிளேஸ்மெண்ட் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத கான்ஃபிடென்ட் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குன்னு கை தூக்குங்க. சூப்பர். பசங்க சைட்லேருந்து ஒன்றுமே இல்லையேப்பா, நல்லா கை தூக்கு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 3 6 7 ஓகே சூப்பர். இது எதுக்காக கேட்குறேன் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு நமக்குள்ளார ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரணும். அந்த கான்ஃபிடென்ட்டுங்கிறது எப்போ வரும் அப்படின்னா, நமக்குள்ளார நாலேஜாக இருந்தால் மட்டுமே நம்மளை நம்பணும். எனக்கு வந்து ஓரளவு நல்லா தெரியும், என்னுடைய சப்ஜெக்டில் நான் வந்து வெல்வர்ஸ்டாக இருக்கேன், என்னால் எதையுமே ஃபேஸ் பண்ண முடியும், எந்த இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ளார இருக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த நம்பிக்கை வந்து தானே வெளிவரும் இல்லையா? ஏன்னா இது இல்லைனாலும் இனிமேல் வந்து கண்டிப்பாக உங்களை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நாங்கள் நிறையா மெகா ஜாப் ஃபேர்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக நிறைய ஜாப் ஃபேர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 200 கம்பெனிஸ்க்கு மேலே வராங்க. அதில் வந்து நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எல்லாருமே வந்து இந்த ட்ரைவில் கலந்துக்கிறாங்க. பட் அப்ளிகேஷன் அவங்க வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்ஸும் வாங்கிட்டு அவங்கள ட்ராக் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிட்டிங்களா, ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கும்போது பசங்களுடைய மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஏன் ஜாயின் பண்ணலைன்னா அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ். ஒன்று வந்து என்னென்னா வந்து பக்கத்துலேயே இல்லை, ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி எனக்கு ஆப்டாக இல்லை, அடுத்தது சேலரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இது போல் இன்னொன்று வந்து எனக்கு அந்த கம்பெனியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் வந்து பெட்டர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனிக்குள்ளார நீ ஜாயின் பண்ணுற அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மினிமம் 6 months ஆகும். நீ 50,000 ப்ளேஸ் ஆனாலும் சரி, பர் ஆனம்க்கு வந்து 1 crore நீ ப்ளேஸ் ஆனாலும் சரி, அந்த கம்பெனியை பற்றி நீ மினிமம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, அதாவது கொஞ்சம் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மினிமம் 6 months வந்து தேவைப்படும். அந்த 6 months டைம்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறதே கிடையாது, அந்த கம்பெனிக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிறதே கிடையாது. எனக்கு இது தேவையில்லை, இது நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற திங்கிங் வந்து இன்றைக்கி ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே இருக்குது. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கும்போது ஒரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தராங்க இல்லையா? இன்றைக்கி வந்து அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி உங்களை ப்ரைவேட் காலேஜஸில் சூப்பரான ஒரு காலேஜில் நல்லா படிக்க வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை சூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களும் எதில் பெஸ்ட் ஆப்ஷனோ அதை தான் சூஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு பொருள் வாங்குறதுலேருந்து, ஷூ வாங்குறதுலேருந்து, பியூமாலேருந்து பிராண்டடாக வாங்குறீங்க இல்லையா? அப்படி ஒவ்வொரு பொருளையும் பெஸ்ட்டாக வாங்குகிற நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சூஸ் பண்ணும்போது, உங்களுக்குரிய வேலையை சூஸ் பண்ணும்போது எப்படி சூஸ் பண்ணணும்? பெஸ்ட் ஆப்ஷனில் போகணும். பெஸ்ட் ஆப்ஷன்னா ஹை சேலரியில் போகணும். அப்படின்னா அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் என்ன, முக்கியமான விஷயம் என்ன? உன்னுடைய ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ எல்லாமே உங்கள் ஸ்கில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கஷ்டப்படாமல் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்கவே கிடைக்காது. நீங்கள் டெய்லியும் பால் குடிப்பீங்க, எல்லாருமே பால் குடிப்போம் இல்லையா? அந்த பால் அப்படிங்கிறதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல வரேன். இந்த பாலை வந்து ஒரு 2 மணி நேரமாக நீங்கள் காய்ச்சாமையே வச்சுருந்தா என்ன ஆயிரும்? பால் கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அதே பாலை வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்தி நீ காய்ச்சி வச்சுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு 2 to 3 hours 4 hours என்ன ஆகும், அது கெட்டு போகாமல் வச்சுருக்கலாம். சரி, அந்த காய்ச்சின பாலை அப்படியே வச்சோம்னா மறுபடியும் என்ன ஆயிரும்? கெட்டு போயிடும். அந்த காய்ச்சின பாலை மறுபடியும் கஷ்டப்படுத்தி பெற போட்டு தயிராக பண்ணணும்னா என்ன ஆயிரும்? அது ஒரு 2 days இருக்கும் இல்லையா? அந்த தயிரை மறுபடியும் கஷ்டப்படுத்தி கடைஞ்சு மோராக பண்ணினீங்கன்னா இனி ஒரு 3 days எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அந்த மோரை எகைன் கடைஞ்சு அதுலேருந்து வெண்ணெய் கஷ்டப்படுத்தி வெண்ணெய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு 10 daysக்கு மேலே
கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அந்த வெண்ணெயை எகைன் கஷ்டப்படுத்தி நெய்யாக ஊறுக்குனீங்கன்னா அது பல மாதங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். அதாவது ஒரு பாலில் இருந்து நமக்குடைய அந்த சயின்டிஃபிக்காக நம்ம படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பொருளையும் கஷ்டப்படுத்தினா மட்டும்தான் அதனுடைய உருமாற்றம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. அதே போல தான் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு மிக சிறந்த ஆயுதம் எது அப்படின்னா கல்வி மட்டும்தான். நீ உன்னுடைய குடும்பத்திலேயாகட்டும், உன்னுடைய சமுதாயத்திலேயாகட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எதனால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா கல்வியால் மட்டும்தான் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டிகள் நிறைந்த உலகம். நீ படிப்பு அந்த கிராஜுவேட் மட்டும் வச்சுட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நான் திருப்பி சொல்கிறது ஸ்கில்னு சொல்லிட்டுருக்கேன். உங்கள் காலேஜில் சார்கிட்ட வரும்போது கேட்டேன், பிளேஸ்மெண்ட் சார் கிட்ட வரும்போது பேசிட்டு வந்தேன், இது போல் பிரின்ஸிபல் லீவ் வாங்க சார்னு கேட்டேன். ஆமாங்க மேடம்னாரு. அவர் ஒரு இவங்க இங்கே கிருத்திகார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டிலேயே 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் ஆனதில் உங்கள் காலேஜுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பெருமை இல்லையா? கைத்தட்டலாமே இல்லையா? அதுக்கு ஹானர் பண்ணுறதுக்காக அவர் அங்கே போயிருக்காரு. இது நம்ம காலேஜுக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இல்லையா? நீங்கள் படிக்கிறத காட்டிலையும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இந்த என்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரையும் இது போல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக நீங்கள் ஈடுபடுங்க. அதுதான் உங்களை பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வழிவகுக்கக்கூடியது. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸு, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் ஸ்டடீஸை விட இதில் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் கோர்சஸை நீங்கள் வெளியில் காசு கொடுத்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஃபீஸ் கட்டி. ஆனால் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் மூலமாக நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் வந்திருக்கு. அதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு கரிக்குலமாகவே அதை ஒரு சப்ஜெக்டாகவே கொண்டு இங்கேயே உங்களுக்கு அந்த கோர்சஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா? இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய ஸ்கோப்பாக போயிட்டுருக்கு இல்லையா? நிறைய பேர் வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தவங்க போய் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், எம்எல், மெஷின் லேர்னிங் பண்ணுறாங்க, டேட்டா சயின்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதுபோல் நிறைய கோர்சஸ் நியூவாக வந்திருக்கு. பட் எந்த கோர்ஸுமே எந்தெந்த கோர்ஸில் ஸ்கோப் இருக்குது அதை நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எல்லா கோர்ஸ்லேயும் ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு மெடிசன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மெடிசன் படித்து முடிச்சுட்டு வந்தோடனையும் அவங்களால லேக்ஸ் கணக்காக சம்பாதிக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போனாங்கன்னா அவங்களுடைய சேலரி ஜஸ்ட் 70,000 per month, அவ்வளோதான். அவங்க கிளினிக்கோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலோ கட்டி அவங்களுடைய டயக்னோசிஸ் ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான், அவங்க கொடுக்குற டயக்னோசிஸ் ப்ராப்பராக இருந்து அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவனால் ஏர்ன் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த இடத்துலையே எங்கே நிற்கிது? ஸ்கில் தான் நிற்கிது. ஒரு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 20,000க்கு வேலைக்கு போகிற என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க, 1 crore per annum சம்பாதிக்கிற என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. அந்த என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி வரணுங்கிறத யார் தீர்மானிக்கணும்? நீங்கள் மட்டும்தான் தீர்மானிக்கணும். 1 crore சம்பாதிக்க போகிறீங்களா, பர் மந்த்துக்கு 50,000 சம்பாதிக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. எந்த காலேஜுமே, நாட் ஒன்லி இந்த காலேஜ் நான் சொல்ல வரல, நீங்கள் ஐஐடி போனாலும் சரி, இல்லை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போனாலும் சரி, எந்த காலேஜ் போனாலும் சரி, காலேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 20-30% தான் உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. மீதி நீங்களே தேடி தான் எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்கணும். தேடல் அப்படிங்கிறது மாணவர்கள்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாட் ஒன்லி படிக்கிறதுக்கு மட்டும் கிடையாது. நீ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதி யாராவது இங்கே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதணும்னு நினைக்கிறீங்களா? யாருமே இல்லையாப்பா? எத்தனை பேர் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப மினிமம். ஓகே, கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட்டித் தேர்வுகள் எழுதினா மட்டும்தான் அரசு வேலைக்கு போக முடியும். அதில் தான் நிறைய போட்டித் தேர்வுகள் இருக்குது, டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் படித்தவங்களா தான் இருப்பாங்க. அதாவது பிஇ படித்தவங்க, வெட்னரி படித்தவங்க, பிஎஸ்சி அக்ரி படித்தவங்க, இவங்க எல்லாமே தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி எழுதி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வராங்க. நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஈரோடு யாருன்னு தெரியுங்களா? கலெக்டர் யாருப்பா? அவர் பிஇ மிஸ்டர் திரு ராஜகோபால் சுன்க்ரா. ஓகே, அவர் தெலுங்கானாக்காரர். அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஇ ஸ்டூடெண்ட், சரியா? ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட், பிஇயில் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட். ஓகேவா? இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு அவருடைய ஐடி செக்டார்லேயோ இப்படி போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. யூபிஎஸ்சி எழுதி இங்கே வந்துட்டார்.
இது போல் வந்து உங்களுக்கு எந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலுமே எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்துலேயுமே உன்னுடைய எஃபோர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுவுமே வந்து கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஓகேவா? அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீ காலேஜ் முடித்தவனையும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டமிடுதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் நிறைய காலேஜில் போய் நான் கேட்டிருக்கேன், உன்னுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அமைதியாகவே இருப்பாங்க. அதாவது அவங்க பிளானே ஃபிக்ஸ் பண்ணல, நான் என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணாமையே இருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. நீங்கள் என்னவா வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணணும். அதுக்குரிய முயற்சிகளை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா காலேஜ் லைஃப் முடிஞ்ச உடனே இப்போ எல்லாமே சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். காலேஜ் முடிஞ்ச உடனேயும் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்கள் தலையில் வந்து விழுகும் இல்லையா? லேடிஸ் ஆகட்டும், கேர்ள்ஸ் ஆகட்டும், பாய்ஸ் ஆகட்டும், பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணினீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? என்னைக்கு வந்து ஒரு உமன் ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியும்? அவங்க எம்ப்ளாயாக இருந்தால் தான் இருக்க முடியும். ஏன்னா உனக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களை நீ வந்து ஏர்ன் பண்ணும்போது தான் உன்னால் ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் மட்டும் ஏர்ன் பண்ணி அந்த ஃபேமிலியை ரன் பண்ண முடியாது. அப்போ காலேஜ் முடித்த உடனே நாம் என்னவா ஆக போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணணும். அந்த பிளானுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய செயல் திட்டங்களை தீட்டி அதை இப்பயே நீங்கள் செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும். செயல்படுத்துனீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த கோலை உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். சரியா? இந்த நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல் அச்சீவ்மெண்ட்டு நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு சில பேர் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, இல்லைனா ஒரு ஐடி செக்டர்லேயோ எதுலையாவது வந்து வேலைக்கு தருவீங்க. அதில் உங்களுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. எதிரான கமெண்ட்ஸ் நிறையா வரும். என்னடா இது, இவன் படித்து முடிச்சுட்டான், வேலை இல்லாமல் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கான், சும்மா எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்லி சும்மா யாரையும் ஏமாற்றிட்டு இருக்கான், இவனாலாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ் வரும். இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் தூக்கி எரிஞ்சிடணும். எரிஞ்சிட்டு நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். உங்களால் முடியும், என்னால் முடியலன்னா வேறு யாராலையும் முடியாது அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை நினச்சிட்டு நீங்கள் அதை வந்து உங்களுடைய திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அமெரிக்காவினுடைய வெள்ளை மாளிகையில் வந்து பதவி ஏற்கிறாரு. பதவி ஏற்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? ஸ்பீச் குடிச்சிட்டோடனே அங்கேருந்து அவர் ஸ்பீச் முடிஞ்ச உடனே அங்கே இருக்கிற ஆங்கிலேய அதிகாரி ஒருத்தர் எந்திரிச்சு நின்று என்ன சொல்கிறாருன்னா, யூ ஸ்போக் வெரி வெல், பட் என்னுடைய காலில் இருக்கிற செருப்பு வந்து உங்கள் அப்பா தைச்சது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீ என்னதான் நல்லா பேசி அதிபராக இருந்தாலுமே நீ வந்து செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளியுடைய மகன் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறாரு, சொல்லாமல் சொல்கிறாரு. ஆனால் வந்து உச்சபட்ச அதிகாரத்தில் இருக்கிறாரு. அவர் நினச்சாருன்னா அவர் என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும். பட் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் எந்திரிச்சு சிரிச்சுட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, என்னுடைய தந்தை இறந்து 10-15 ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டன. 10-15 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகும் இந்த செருப்பு வந்து இந்த ஷூ வந்து உங்களுடைய காலில் இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய தந்தை எவ்வளவு நேர்மையான உழைப்பாளி என்று எனக்கு தெரிகிறது. அந்த நேர்மையான உழைப்பாளிக்கு பிறந்த மகன் நான் என்பதில் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஷூக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஏதாவது நீங்கள் போட்ட ஷூவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா திருப்பி எங்கிட்டயே கொண்டு வாங்க, அந்த ஷூவை நான் சரி பண்ணி தரேன். ஏன்னா எங்கள் அப்பா எனக்கு ஷூவை வந்து செருப்பு தைக்கவும் பழகி கொடுத்திருக்கிறார், இந்த உலகை ஆளவும் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாராமா. அப்போது இது போல் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இது போல் உங்களை வந்து உங்களுடைய இலக்கை அடையும் போது ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸு, நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸு, ஏகப்பட்ட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸு எல்லாமே உங்களுடைய பாதையில் வரும். அதை எல்லாம் புறம் தள்ளிவிட்டு உங்களுடைய இலக்கு என்னவோ அதை மட்டுமே நினைவில் கொண்டு இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து செயல்படுத்தினீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற அனைவருமே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை அடைய முடியும் என அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, ma'am. May I request Mr. K. Rairan sir, Young Professional District Employment and Career Guidance Center, Erode, to share his knowledge about the career guidance. I welcome you, sir. Good morning, everyone. சரி, இந்த செஷனோட பேர் என்னம்மா அப்படின்னா? கெரியர் கைடன்ஸ்னா
வேலைக்கு போகிறதுக்கு கேட்குதா நான் பேசுகிறது பின்னாடி? ரைட். கெரியர் கைடன்ஸ்னால் நீங்கள் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் எந்த வேலைக்கு போகலாம், என்ன படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுறதுக்கு. சரிங்களா? ஸோ சரி, ரைட்டு. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸா? இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பின்னாடி? இப்போ ஃபைனல் இயர் முடிச்சு அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது? இல்லை உங்களுக்குள்ளே பேசாதீங்க, எனக்கு கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி. ப்ரைவேட் செக்டரில் வேலைக்கு போவீங்க, அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு, வேறு சரி. இல்லை, நான் ஒரு 15 மினிட்ஸ் செஷன் தான் அது. நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பேன். நீங்கள் உங்கள் கெரியர் சூஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக சூஸ் பண்ணுவீங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இல்லை அப்போ பேசுறதுனா பேசிகிட்டு இருக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரைட்டுங்களா? என்னென்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுவீங்க? ப்ரைவேட் ஜாப் போவீங்க, கவர்மெண்ட் ஜாப்பு, அப்புறம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, ஆண்டர்ப்ரனர் ஆவீங்க, வேறு ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிப்பீங்க. ரைட். இது எல்லாருக்குமே இதுதான், இது 4 தான் ஆப்ஷன். இதுக்கு மேலே மேக்ஸிமம் வேறு எதுவும் கிடையாது. ரைட்டா? இது 4லையும் வேறு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே. இப்போ வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுனா என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் என்ன காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லை அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் MBA படிக்கிறீங்கன்னா எந்த காலேஜ் படிக்கலாம், எந்த என்ட்ரன்ஸ் எழுதலாம், இல்லை ப்ரைவேட்டுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் வேலையை வந்து எந்த போர்ட்டல் மூலயமா தேடலாம், எந்த வழியில் தேடினா உங்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும், கவர்மெண்ட்னா அது எப்படி படிக்கலாம், இதனாலே நான் உங்களுக்கு இப்போ லைனாக சொல்கிறேன் ஒன்று ஒன்றா. ரைட்டா? ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட். ரைட்டு. இப்போது இந்தியாவோட எக்கானமியில் எது ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நம்ம நாட்டோட வருமானத்தில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது என்னவாக இருக்கும்? எந்த தொழிலிருந்து அதிகமாக கான்ட்ரிபியூஷன் வருது? 2 பெரிய துறை இருக்குது. ஒன்று வந்து அக்ரிகல்ச்சரு. சரிங்களா? விவசாயம் மூலயமா நிறையா வருமானம் வருது. இன்னொன்று MSME சொல்லுவாங்க. MSMEன்னா என்னது? மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். நுண் சிறு குறு தொழில் நிறுவனம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கம்பெனி. அதாவது சின்ன அதாவது 5 லட்சத்துலேருந்து இல்லை 50,000லேருந்து 5 கோடி வரைக்கும் பண்ணுற எல்லா தொழிலுமே வந்து டர்ன் ஓவர் பண்ணுற எல்லா தொழிலுமே MSME தொழில் தான். இது மூலயமா தான் வந்து அதிக வருமானம் வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்குது. ஆனால் அதை விட அதிகமாக யார் இருக்காங்க தெரியுமா? படித்து முடிச்சிருக்க இளைஞர்கள் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகம். ஸோ அவங்க வந்து ரிசோர்ஸா இல்லை பேர்டனா? படித்து முடிச்ச இளைஞர்கள் வந்து நிறையா பேர் இருக்கிறது, மக்கள் தொகையில் ஒரு 60% பேர் அவங்க இருக்கிறது. ஒரு இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை வந்து ஒரு பேர்டன் நினைக்கிறீங்களா, ஒரு வந்து சுமையாக நினைக்கிறீங்களா, இல்லை வரமா நினைக்கிறீங்களா? வரமா இல்லை சுமையா? நீங்கள்லாம் இந்தியாவுக்கு சுமையா வரமா? வரோம். ஆனால் டேட்டா படி என்ன சொல்லுதுன்னா சுமைன்னு சொல்லுது. படித்தவங்க எல்லாமே ஒன்று அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அதாவது நீங்கள் படித்த தகுதிக்கு கீழே வேலை பார்க்குறீங்க, இல்லை வேலைக்கே போகாமல் இருக்கீங்க. இதுக்கு மேம் சொன்ன மாதிரி தகுதியான ஸ்கில் இல்லாமல் வெளியே வந்தால் மார்க்கெட்டில் வேலை கிடைக்காது. நீ என்ன தான் படிச்சிருந்த, எந்த காலேஜில் படித்தங்கிறதெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. உனக்கு வேலை தெரியலாம், வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க யாருமே. கரெக்டாக? ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ஸ்கில்லு கற்றுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து பேர்டன்லேருந்து சுமையிலேருந்து நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வரமாக மாற முடியும். அதுக்கு நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே. அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் படித்தா வெளியே வேலையே இல்லை அப்படிங்கிறதும் மித்து. வேலை இருக்குது, ஒழுங்காக படித்தவனுக்கு வேலை இருக்குது. ரைட்டா? நாம் சரியாக படிக்காமல் வெளியே போனோம்னா யாருமே வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க. ரைட்டா? ஸோ இப்போ க்ரோயிங் செக்டாரில் என்னென்ன ஐடி டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஐடிங்கிறது இப்போ மேம் சொன்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்னும் பல டெக்னாலஜிஸ் வந்து பிளாக் செயினாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே வந்து க்ரோயிங் செக்டார் தான். அது இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல விட இப்போ நிறையா வந்து டெவலப்மெண்ட் தான் ஆகிட்டு இருக்குது. ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. சர்வீஸ் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஹோட்டல்ஸாக இருக்கட்டும், புதுசாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அது இனோவேஷன் மூலிமா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்துட்டு இருக்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அதை கரெக்டாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு லைனை பிடிச்சி போனால் தான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும். சரிங்களா? வெறும் இன்ஜினியரிங் படித்தா கிடைக்காது. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் ரைட் போங்களேன். ஹையர் ஸ்டடீஸு. இன்ஜினியரிங் முடித்தா ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுற ஹையர் ஸ்டடி என்ன படிப்பீங்க? BE முடிச்சதுக்கப்புறம் ME படிக்கணும்னு நினைப்பீங்க. ரைட்டா? ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே சூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ME படிக்கணும்னு நினைப்பீங்க.
ஒன்று எம்இயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இப்போ இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு வேகா வந்து பிஇனா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சிவில் இன்ஜினியர், அப்புறம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னு படிப்பீங்க. இதே வந்து எம்இ படிச்சிங்கன்னா அதில் ஸ்பெஷலைசேஷன் எடுத்து இப்போ எம்இ மெக்கானிக் படித்தவங்க ரோபோட்டிக்ஸ் படிக்கலாம், இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம், சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் படித்து அந்த லைனில் வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் வந்து நீங்கள் ஐஐடி, ஐஐஎம் அந்த மாதிரி காலேஜஸ்லாம் கிராக் பண்ணணும், என்ஐடிலாம் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், எம்இ படிக்கணும், நம்மளோட ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கேட் எக்ஸாம் எழுதணும். ரைட்டுங்களா? கேட் எக்ஸாம் வருஷம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அது நீங்கள் எப்போ முடிக்கும் போது கரெக்டாக ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் வரும்போது தான் அது வரும். ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். எழுதி அதில் ஸ்கோர் எடுத்து அது மூலிமா மெரிட் லிஸ்ட் மூலிமா தான் அதுக்கு போகணும். இல்லை நான் வந்து ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயே படிச்சுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரைவேட் காலேஜில் அங்கே போய் கரெக்டாக ஒழுங்காக படிக்கணும். கரெக்டுங்களா? எல்லா காலேஜ்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லி தருவாங்க, நீங்கள் படிக்கிறது பொறுத்து தான். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று எம்இ படிப்பீங்க, இல்லாட்டி இன்னொன்று என்ன படிப்பீங்க? எம்பிஏ படிப்பீங்க இல்லை? அதானே ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் வராங்களோ அதே கணக்கில் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெளியே வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. எம்பிஏ படித்தா என்னம்மா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெளியே யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? எம்பிஏ எதுக்காக படிக்கிறாங்க? இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு பையன் எதுக்காக போய் எம்பிஏ படிக்கணும்? ஹெச்ஆராக போகலாம். ரைட்டு, வெரி குட். நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆண்டர்பிரினராக மாறணும்னு நினைக்கிறவங்க போகலாம். அதே மாதிரி வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் எம்பிஏ வந்து ஐடி கம்பெனி கூட தேவைப்படுறாங்க. எதுலன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் கூடும். முதல்ல சேல்ஸுன்றது வந்து ஃபோன் போட்டு பார்த்து பேசுகிறது மட்டும் தான் சேல்ஸாக இருந்துச்சு. உங்ககிட்ட ஃபோன் போட்டு இன்சூரன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, எல்ஐசி வாங்கிக்கோங்க, அதை கேட்குறது தான் சேல்ஸ் ஜாப்பாக இருந்துச்சு. அதை பண்ணுறது தான் எம்பிஏ நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஐடி கம்பெனியே வந்து யூஎஸ்க்கு ஃபோன் போட்டு கால் பண்ணி பேசி தான் சேல்ஸ் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவன் அங்கே சேல்ஸ் பிடிச்சாதான் இங்கே இருக்கிற மற்ற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வேலை இங்கே. ஸோ எம்பிஏ படித்தா மார்க்கெட்டிங் லைனில் இப்போ வந்து ஐடியிலேருந்து எல்லா செக்டார்லேயும் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி எல்லா செக்டார்லேயும் ஹெச்ஆர் தேவைப்படுது, மேனேஜ்மெண்ட்டும் எல்லா செக்டார்லேயும் தேவைப்படுது. ஓகேவா? ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு வாகான சப்ஜெக்ட்டு. அது எம்பிஏ படித்தவனால மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கையில் கொடுத்தா எவ்வளோ பேர் வேலை பார்க்குறா, எவ்வளோ பேர் சம்பளம் பண்ணுங்கிற உட்பட எல்லா இதில் தான் கற்றுக்க முடியும். ஸோ எம்பிஏவும் ஒரு நல்ல கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஒருத்தவங்களுக்காக எம்இ வேணாம் எனக்கு அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் வந்து எம்பிஏ வந்து சூஸ் பண்ணலாம். எம்பிஏ படிக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் படிக்கணும் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம் எழுதணும். இதுக்கு கேட்டு, அதுக்கு கேட்டு. ஓகேங்களா? ரெண்டுத்துக்குமே சிலபஸ் வேறு, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜாக இருக்கும். உங்களை ஸ்ட்ரீம்லேருந்து வரும். நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீம் எழுதுறீங்களோ அதுலேருந்து வரும். எம்பிஏக்கு வந்து காமனாக இருக்கும். ரைட்டுங்களா? அது மேனேஜ்மெண்ட் லைனில். ரைட், நெக்ஸ்ட் ரைட். இப்போ இந்த கேட் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கல்ல, அது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது. பப்ளிக் செக்டார் என்னென்ன இருக்குது? பிஎஸ்யூனா என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? பிஎஸ்யூனா என்னது? பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் என்னது? கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ். அதாவது ஒரு கம்பெனி, ப்ரைவேட் கம்பெனி பெரிய லெவலில் டர்ன் ஓவர் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணி அதுக்கான சேலரி எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். ப்ராசஸ் அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கம்பெனி சொல்லுங்கள் பாப்பா, யாருக்கா தெரிஞ்சா? பிஎஸ்யூவில் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி, பெரிய கம்பெனி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பப்ளிக் செக்டார் யூனிட். பேங்க்கில் ஏதாவது ஒரு பேங்க் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பிஎஸ்சி பேங்க்கு, நேஷனலைஸ் பேங்க்கு, ஸ்டேட் பேங்க்கு, இந்தியன் பேங்க்கு, எல்லாமே கனரா பேங்க்கு, எல்லாமே வந்து பிஎஸ்சி தான். இந்தியன் ஆயிலு, பெல் கம்பெனி கேள்விப்பட்டீங்களா திருச்சியில்? நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்எல்சி, இது எல்லாமே பிஎஸ்சி தான். இதிலலாம் வந்து இன்ஜினியர்ஸுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருக்கும். ஏன்னா இதுதான் வந்து கோர் டிபார்ட்மெண்ட். யாரெல்லாம் கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன், நான் வந்து மெக்கானிக் படிச்சிருக்கேன், மெக்கானிக் லைனில் தான் போகணும், நான் ஈசி படிச்சிருக்கேன், ஈசி லைனில் தான் போகணுங்கிறவங்களுக்கு பிஎஸ்சி தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. கவர்மெண்ட் லைனில் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டிஎன்பிசியில் மோஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கான வேலை இருக்காது. சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேலை இருக்கும், எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியருக்கு வேலை இருக்கும். மற்றபடி மற்ற இன்ஜினியரிங்ஸ்க்குலாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருக்குலாம் அங்கே வேலை இருக்கானா தெரியல, எனக்கு இல்லை. டிஎன்பிசி பொறுத்தவரைக்கும் கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்கான கரியர் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் லைனில் கரியர் நான் கோரில் தான் இருக்கும், நான் படிச்சுட்டு தான் வேலை பார்க்கணும்னா பிஎஸ்சி தான் ஒரே ஆப்ஷனு. பிஎஸ்சிக்கும் எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் தனித்தனியாக வருஷம் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அந்த எக்ஸாமுக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட் மார்க்கை வச்சே இன்டர்வியூ கூப்பிட்ற எக்ஸாம்ஸ் நிறையா இருக்குது. மோஸ்ட்டாக நீங்கள் கேட்டில், ஏன்னா கேட்டுங்கிறது வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுற எக்ஸாம் தானே. இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க்குக்கு மேலே உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னாவே உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் கேட் எக்ஸாமுக்கு நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு காலேஜ் சேர்றது மட்டும் இல்லாமல் பிஎஸ்சிலையும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட்டுங்களா? ஸோ நல்லா அது எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், அது படிங்க, இப்போ இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி தான், ஸ்கில் டெவலப் பண்ணிட்டு
நீங்கள் வந்து ஒன்று படிக்க சொல்லியிருந்தேன், அடுத்து வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும். எக்ஸ்போர்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் படிக்கிறதே வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தாக படித்து அதில் கொஞ்சம் நாலேஜாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீலான்சிங் கூட ஒர்க் பண்ணலாம். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறையா பேர் மார்க்கெட்டிங் என் கூட MBA படித்தாங்க. நிறைய பேர் இப்போ ஃப்ரீலான்சிங் தான் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரீலான்சிங்னா ஒன்றும் கிடையாது, சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. ஒரு கம்பெனி அவன் ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து அவன்கிட்ட கொடுப்பான், அவன் வீட்டிலே உட்காந்து அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு பேக்கேஜ் வாங்கிக்குவான். 40 நாள் 50 நாளைக்கு 3 லட்சம் 4 லட்சம். எங்கேயும் ஆஃபீஸுக்குலாம் போகிறது கிடையாது. அவனுக்கு கிளைண்ட் வந்து அவனே தான் வர்ற கிளைண்ட், அவனே டீல் பண்ணுவான், அவனே ஒர்க் பண்ணுவான், வீட்டில் உட்காந்து வேலை பார்ப்பான். இது மட்டும் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் கிடையாது, கோடிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம். யாராவது ஒரு கம்பெனிக்கு வீடியோ எடிட்டிங் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போலாம் முக்கால்வாசி பேர் கல்யாண பத்திரிக்கை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமேட் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க. பார்த்துறீங்களா? அனிமேட் பண்ணி மூலதாளம் போட்டு பேட்டி போட்டு அவங்க ஃபோட்டோவை கார்ட்டூன்லாம் வச்சு அது நீ அந்த வீடியோ ஃப்ரீன்னு நினச்சிங்களா? நீங்கள் ஒரு வீடியோவுக்கு 15,000 20,000 பில்லு. அந்த பையனுக்கு மொத்தம் 2 மணி நேரம் வேலை தான். 2 மணி நேரம் வீட்டில் உட்காந்து வேலை பார்த்தானா 20,000 உங்ககிட்ட வாங்கிக்குவான். ரைட்டா? இது ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் தான். ஸோ உங்கள் ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீலான்சிங்காகவும் ஒர்க் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து வைடாக என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து இந்த வேலையும் பார்க்கலாம், மற்ற வேலையும் பார்க்கலாம். ஒரே நேரத்தில் 2-3 வேலை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் 2-3 ஸ்கில் கற்றுக்கணும். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும்னா அப்கமிங் ஸ்கில்ஸை கற்றுக்கணும். இப்போ பிளாக் செயின்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல. அதை தெரியல, பிட்காயின் தெரியுமா எல்லாத்துக்கும்? அதெல்லாம் கற்றுக்கோங்க என்னான்ட்டு. போகிற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அதை படிச்சுக்கோங்க. ஃப்யூச்சர் இருக்குது கண்டிப்பாக. அதுக்கெலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, டேட்டா மைனிங் இருக்குது. டேட்டா மைனிங்லாம் வந்து அப்கமிங். டேட்டா இல்லாமல் எந்த கம்பெனியும் கிடையாது. இப்போ இருக்க எல்லாமே டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ண போகிறாங்க. டேட்டா இன்ஜினியர்ஸுக்கு பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது பின்னாடி. அதுவும் ஏஐ தெரிஞ்ச டேட்டா இன்ஜினியர். உங்கள் டேட்டா சயின்ஸில் ஏஐ சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் வெளியே ஸ்கோப் அதிகம். சிலிக்கான் வேலியிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வேலை கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும். இங்கே எங்கேனாலும் வேலை கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்கமிங் டெக்னாலஜிஸ் பார்த்து அதை படிங்க ஃபஸ்ட்டு. ரைட், நெக்ஸ்ட் ரேட் போங்க. ப்ரைவேட் செக்டர் நீங்கள் சொன்னதான். அதாவது எல்லாருமே பிஎஸ்சியில் வேலைக்கு போக முடியுமா? போக முடியாது. எல்லாருமே கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போக முடியுமானா? போக முடியாது. மீதி இருக்க 90% பேர் எங்கே போய் ஆகணும்? ப்ரைவேட்டில் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும். ரைட்டா? அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை தேடுறதுங்கிறது வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நல்ல வேலை கிடைக்கும். ரைட்டா? நீங்கள் வந்து எல்லோரும் தேடுற மாதிரி பேப்பரில் நியூஸ் பார்த்துட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டில் எதையாவது ஒன்று பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான உங்களுக்கான நீங்கள் படித்த படிப்புக்கான வேலை உங்களுக்கு கிடைக்காது. அது உங்களுக்கு தெரியவும் தெரியாது. ரைட்டுங்களா? கூகுள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லது பார்த்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி போனீங்கன்னா பரவாயில்ல. உங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2-3 வெப்சைட் இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து NCS வெப்சைட்டு. ரைட்டுங்களா? எங்கள் கவர்மெண்ட் வெப்சைட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டு, நேஷனல் கரியர் சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க. ncs.gov.in இதான் வெப்சைட் பேர். நீங்கள் NCSன்னு கூகுளில் போட்டிங்கன்னாவே முதல் லிங்க் அதுதான் வரும். அதில் போயிட்டு உங்கள் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதில் வந்து ஜாப் ஃபேர் நடந்தாலும் காட்டும், இல்லை யாராவது ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து வேகன்சிஸ் போட்டிருந்தாலும் காட்டும். நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அவங்க இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் பண்ணி நீங்கள் வேலை வாங்கலாம். இன்னொன்று இதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து TN private jobs.tngov.in. ரைட்டுங்களா? TN private jobsன்னு நீங்கள் வந்து கூகுளில் போட்டிங்கனாவே முதல் லிங்க் அதுதான் வரும். இதுவும் சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அது வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுது, இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு, இது 2 கவர்மெண்ட்டுது. இது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்ரி இருக்குது, இண்டீட் இருக்குது, அப்புறம் என்ன இருக்குது, லிங்க்டின் இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயுமே உங்கள் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல தேடினா வேலை கிடைக்காது. ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு வெப்சைட்லேயே தேடிக்கிட்டு நீங்கள் கடைசி உட்காந்துனா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது. 5-6 இடத்துல உங்கள் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் பண்ணிட்டு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டான உங்கள் குவாலிஃபிகேஷனுக்கான வேலை கரெக்டாக உங்களுக்கு அமையும். ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஆமாம், இன்ஜினியரிங் முடிச்சு என்னென்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் எதுனாங்க லிஸ்ட் இருக்குது. இதில் இருக்க எக்ஸாம் எல்லாமே உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியலாம் சொல்லுங்கள் எனக்கு. கேட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல? அதான் குறிச்சிக்கோங்க. இதெல்லாம் கேட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல? இப்போ சொன்னல எதுக்காக கேட் எக்ஸாமு? ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதுக்கு, ME படிக்கிறதுக்கு, இன்னொன்று PSUவில் வேலை வாங்குறதுக்கு கேட் எக்ஸாம் தேவைப்படும். ரைட்டா? இன்னொன்று PSUவில் வேலை பார்க்கறதா, அது PSUக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது தனி எக்ஸாமு. அடுத்து RRBனா என்னதுமா? ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. அதில் வந்து கிரேட் B, கிரேட் A, கிரேட் C, கிரேட் Dன்ட்டு 4 கிரேடில் வருஷம் எக்ஸாம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கான எக்ஸாம்ஸு நோட்டிஃபிகேஷன் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரைட்? நெக்ஸ்ட் அது SSCனானது? வெரி குட். அது எதுக்காக? அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற குரூப் B, குரூப் C போஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக. ரைட்டுங்களா? இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து, கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து, ஆடிட் டேக்ஸ் ஆடிட்டர் வரைக்கும்
எல்லாத்துக்கும் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ்லேருந்து சிடி கீழே கடைசியாக இருக்கிற ஓஏ வரைக்கும் வந்து எஸ்எஸ்சி மூலயமா தான் எடுப்பாங்க. 3 லெவல் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேட் லெவலு, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிகிரி முடிச்சவங்க மட்டும் தான் எழுத முடியும். அடுத்து 2வது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12th எஸ்எஸ்சி 12th ஹெச்எஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி 10th எஸ்எஸ்சி, ஓகேவா? எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் ஹெச்எஸ்சி, இது 3 எக்ஸாம் வரும். 10வது முடிச்சவங்களுக்கு ஒன்று, 12வது முடிச்சவங்களுக்கு ஒன்று, டிகிரி முடிச்சவங்களுக்கு ஒன்று. இது 3மே வருஷம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், பார்த்துட்டே இருங்க. ரைட்டு. இஸ்ரோ பார்க் அப்படின்னா என்னது? பார்க்னா என்னது? இஸ்ரோனா என்னது? இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். வெரி குட். பார்க்கு பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், ஓகேவா? அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர். இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு அங்கெல்லாம் வேலை கிடையாது. அதாவது இங்கே இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல, உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு டேட்டா இன்ஜினியர் அதுக்கெலாம் வந்து அங்கே வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஏன்னா அது மோஸ்ட்டாக நிறையா பேர் வந்து பார்க்காத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு, நிறையா பேர் எக்ஸாம் எழுதாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு. பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் மட்டும் தான் அவங்க எடுப்பாங்க. அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்டிஸு, ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாம் எடுப்பாங்க. ஜூனியர் இன்ஜினியர் வருஷம் போஸ்டிங் வரும். அதுலேயும் இந்த பிஎஸ்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு தான் ஆள் எடுப்பாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கு, ஜூனியர் இன்ஜினியர், இது ரெண்டுத்துக்கு தான் ஃபுல்லாக எடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டே படித்து முடிச்சோடனே உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே இருக்க வேண்டியது தான். அடுத்து யூபிஎஸ்சி தான் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறல. ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுது, ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுது, எல்லாத்துக்கும் அது வருஷம் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. அதிலே ஐஇஎஸ் இருக்குது, இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஐஎஸ்எஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சர்வீஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, ஃபாரின் சர்வீஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. தனித்தனியாக யூபிஎஸ்சியில் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் மட்டும் கிடையாது, கம்பைன்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இல்லாமல் தனித்தனி சப்ஜெக்ட்டுக்கான எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது. டிஎன்பிசியிலே அதே மாதிரி தான். நெக்ஸ்ட்டு குரூப் 1 குரூப் 2ன்னு சொல்லிட்டு கம்பைண்டாக ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட்டுக்கு எடுக்கிற எக்ஸாம்ஸ் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக இப்போ தனியாக கம்பைன்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லிட்டு நான் இன்டர்வியூக்கு ஒரு போஸ்ட்டு, இன்டர்வியூக்கு ஒரு போஸ்ட்டு. இன்டர்வியூக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக பிஜி முடித்தவங்களை கூப்பிட்றாங்க, நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து யூஜி முடித்தவங்கள கூப்பிட்றாங்க. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள். அது நீங்கள் தான், உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் உங்களோட ரிசோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு, நீங்கள் ஃபோனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கான ரிசோர்ஸு. அந்த டெலிகிராமாக இருக்கட்டும், வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும், இந்த ஜாபுக்கானது படிக்கிறதுக்கான குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஃபன் பண்ணுற குரூப்பில் இருங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. இதுக்கானது ஜாயின் பண்ணி அதையும் ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ரைட்டு. இப்போ நான் வந்து அடுத்த ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு சொன்னீங்க கொஞ்சம் பேர், ரைட்டா? அது மட்டும் நான் சொல்லலை. அப்போ கவர்மெண்ட் வேலைக்கு பற்றின ஐடியாவும் கொடுத்தேன். படிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி, அதான் படிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேம் சொன்ன மாதிரி தான், கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு தான் படிக்கணும்னா எங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. அது யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கலந்துக்கலாம். காலையில் 10 மணிலேருந்து ஈவினிங் 4 மணிக்கு நடக்குது, 4-5 மணி வரைக்கும். அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் கிளாஸ் நடத்தும். இப்போ குரூப் 1 வருதுன்னா குரூப் 1க்கான கிளாஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 மாதம் நடக்கும். இதை அதுவும் கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ரெகுலரைஸ்டாக ஷெட்யூல் போட்டு ரெகுலர் எக்ஸாம்ஸோட ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறதோட பெட்டராகவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கா படித்து கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கணும் டிஎன்பிசி அப்படிங்கிறவங்க எங்கள் இன்ஸ்டியூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு சொன்னீங்க, ரைட்டா? ஆண்டர்பிரினர்னா தொழிலதிபர், ரைட்டா? எல்லாம் தொழில் பண்ணணும். இப்போ நான் ஒரு இன்ஜினியர் படிக்கிறேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு தொழில், ஏதாவது ஒரு கடை வைக்கணும்னா இருக்கட்டும், இல்லை என் ஸ்ட்ரீம்லேயே நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிப்பேர் சென்டர் வைக்கிறேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் படித்தவங்க எதாக இருக்கட்டும், ஒரு தொழில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு முதலீடு தேவைப்படுதா? முதலீடு தேவையில்லை. பணம் வீட்டில் வந்து வாங்கிக்குவீங்க, வேணுங்கிற அளவுக்கு பணம் வாங்கிக்குவீங்க. பணம் பத்தாத பட்சத்தில், இல்லை இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க? லோன் போடுவீங்க. அந்த லோன் போகிறதுக்கு கவர்மெண்ட் மூலயமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 டிபார்ட்மெண்ட்டில் 150 திட்டம் இருக்குது, 150க்கு மேலே. கவர்மெண்ட் மூலயமா அந்த திட்டத்து மூலயமா போனீங்கன்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மகளிருக்கு ஒரு சில திட்டங்கள் இருக்குது, முதல் தலைமுறை பட்டதாரிக்கு ஒரு சில திட்டங்கள் இருக்குது, ரைட்டுங்களா? ஒவ்வொரு எப்படி ஊனமுற்றோருக்கு ஒரு சில திட்டங்கள் இருக்குது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு சில திட்டங்கள் இருக்குது. அந்த திட்டத்தின் மூலிமா நீங்கள் வந்து தொழில் பண்ணுறங்கிறதுக்காக லோன் வாங்கினீங்கன்னா 30% 40% வரைக்கும் மானியம் தராங்க. 10 லட்ச ரூபா வாங்குறீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா கவர்மெண்ட்டே மானியமாக கொடுக்குது, அதாவது இலவசமாக கொடுக்குது, ரைட்டா? இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். இதை நீங்கள் எங்கே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மாவட்ட தொழில் நிலையம்னு ஒன்று இருக்குது, டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது டிஸ்ட்ரிக்டில். இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் கூட வரலாம், டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சென்டருக்கு, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கும் நீங்கள் வரலாம். வந்தீங்கன்னா எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு தெரியலங்கிற பட்சத்தில். ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கான லோன் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக லோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 40% வரைக்கும் லாபம்.
ரைட்டா? இல்லை நீங்கள் டைரெக்டாக உங்கள் கை காசு போட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 40% எதுக்காக அப்படி போகணும்? எம்எஸ்எம்இ மூலிமா நீங்கள் லோன்லாம் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், ஒரு தானியத்தை வாங்கி அரைச்சி பவுடர் ஆக்கி சத்துமா விற்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த மிஷின் வாங்குறதுக்கு ஒரு 20 லட்சம் ஆகும்னா இப்போ இருக்கிற கணக்குப்படி அந்த மிஷினுக்கான 40% கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்குது. அது இல்லாமல் உங்கள் கரண்ட் பில்லையும் கவர்மெண்ட் ஏற்றுக்கு. எம்எஸ்எம்இனா ஃபஸ்ட்டு 3 வருஷத்துக்கு இவ்வளோ சலுகைக்கு கவர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ அது தெரியாமல் நீங்களே எல்லாமே கை காசு போட்டு கரண்ட் பில்லையும் கட்டிக்கிட்டு அப்போ பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதை விட உங்களை விட எக்ஸ்ட்ராவாக லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான கவர்மெண்ட்டு மானியம் வாங்கினது தான். ஸோ எல்லோரும் அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு லோன் வாங்கி பயன்பெறுங்க. ரைட், வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இப்போ நான் பேசுனதில்? ரைட், சொல்கிறேன். டவுட்ஸ் இருக்காமா அதாவது? கிளியரா? ரைட்டா? அடுத்து விஎல்எஸ் போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்குமா படிக்கிறதுக்கு. இப்போ நீங்கள் என்னால் கிளாஸ்க்கு படிக்க முடியாதனால நான் வீட்லேயே உட்காந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்க மெட்டீரியல் கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க விஎல்எஸ் போர்ட்டல், விர்ச்சுவல் லேர்னிங் போர்ட்டல்னு சொல்லிட்டு எங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலயமா ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது. அது வெப்சைட் tncareerservices.com .tn.gov.in TN Career Services அப்படின்னு போடுங்க. அப்போ இல்லாட்டி விஎல்எஸ்னே போடுங்க, விர்ச்சுவல் லேர்னிங் போர்ட்டல்னே போடுங்க. முதல் லிங்க் எதாவது வரும். அதில் உங்களுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான டெஸ்டஸ் இருக்கும், புக்ஸ் இருக்கும், டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க விஎல்எஸில். விஎல்எஸ் போர்ட்டலில் போயிட்டு எல்லாருமே பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆமாம். சரி, டிஎன் கரியர் சர்வீஸ் எல்லாம் மொபைலில் டிஎன் கரியர் சர்வீஸ் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அப்படியே லாகின் பக்கத்தில் சைன் அப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் நேமு உங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துட்டு ஓடிபி வரும். ஓடிபி ஒன்ஸ் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்டையும் அக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லோரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க. நான் என்னவோ வந்தேன் சொன்னேன் போனன்னு இருக்கக்கூடாது. யாராவது ஒரு 4 பேராச்சும் இருந்து பயன்பெறணும். ரைட்டா? ஆமாம், நான் உங்கள் ஸ்டாஃப் கிட்ட சொல்லிட்டு போகிறேன். நீங்கள் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாருமே பதிவு பண்ணி உங்கள் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அவர்கிட்ட கொடுங்க. எங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி எல்லாருமே பண்ணிடணும். இன்றைக்கே பண்ணிட்டு நாளைக்கு அவங்ககிட்ட யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும். வெப்சைட் சொல்லுங்கள் பாப்பா. விஎல்எஸ்னு போட்டால் ஃபஸ்ட் லிங்கே அதான் வரும். ரைட்டா? சார் அது கொஞ்சம் வாங்கி கொடுங்க சார். அது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு மட்டும். ஓகே, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா சொன்னது? ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்து என்ன கெரியரில் சூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா? ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா ஆகும் அப்படிங்கறத ஒரு எய்ம். அவர் நிறைய ஸ்பீச்ல கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு எல்லாருமே காலேஜ் அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல இருப்பாங்க. பட் அவர் மட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காரு ஃபைனல் இயர்ஸ்லயே. அதாவது அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, நீங்க என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கறத நீங்க முன்னாடியே டிசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவர் என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணிட்டாரு. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபைனல் இயர்லயே அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் குரூப் 1 எக்ஸாம்ஸ் தான் எழுதினாரு. எழுதுறப்ப அவருக்கு கிடைச்சது டிஎஸ்பி கிடைக்கல. அவருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸரா தான் போஸ்டிங் கிடைச்சது. டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸரா ஆகி அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் சேலம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸரா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணார். அப்ப பார்த்தா சின்ன பையன் காலேஜ் முடிச்சு வெளியில வந்தீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படி ஒரு ஆஃபீஸர். அதுக்கப்புறம் இங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ஈரோடு சேலத்துல ஈரோடு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்தாரு. இங்க நிறைய ஜாப் ஃபேர்ஸ் நடக்கும்போது இது போல கேரியர் கைடன்ஸ்க்கு சார் வந்திருக்காரு. ஆக்சுவலா அவர் சரி நான்
ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. May I request Mrs. T. Jyoti ma'am, District Employment Officer, Erode, to share her knowledge about the career guidance. I welcome you ma'am. Good afternoon. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எனர்ஜெட்டிக்காக வேர்ட் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு 2 ஸ்பீச்சுமே இருந்தது. என்ன அப்படின்னா மேடம் வந்து கேட்கும்போது எத்தனை பேர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு 7 பேராக பயிற்சி முடியாது. ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா எடுத்துக்கிறதா அது எப்படிங்கிறது தெரியல. என்ன அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் தான் நான் நினைக்கிறேன். எப்படி அப்படின்னா நாங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போகும்போது கவர்மெண்ட் ஜாப் எவ்வளோ பேருக்கு ஆசை அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மேக்ஸிமம் எல்லாமே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு எல்லாரும் தூக்கிடுவாங்க, ரைஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த அரசு துறையில் வந்து அந்த அளவுக்கு போகணும்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னதை வச்சு நான் என்ன திங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து அரசு துறை போகிறது கூட எளிது இல்லையா? கவர்மெண்ட் ஜாப்னா அவங்க அந்த கிரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க, அடுத்தடுத்து எக்ஸாம் சிலபஸ் இருக்கும், அதை நம்ம எழுதி போயிடலாம். ப்ரைவேட் செக்டார் போகிறது அப்படிங்கிறது சார் சொன்னார் இல்லையா, நிறையா செக்டார் ப்ரைவேட் செக்டார் உள்ள போகிறதுக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்களுடைய செக்லிஸ்ட் நிறைய இருக்கும். உங்களுடைய ஸ்கில்லை அவங்க டிஃப்ரெண்ட் இதில் அவங்களை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுடைய ஸ்கில்லை வந்து நீங்கள் அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகணும். மேடம் சொல்லும்போது இன்னொன்று சொன்னாங்க, நாங்கள் அந்த ப்ரைவேட் ஜாப் எல்லாம் வைக்கிறோம் அப்படின்னு. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட் வருவாங்க, அந்த எம்ப்ளாயி எதிர்பார்க்குற ஸ்கில் அவங்ககிட்ட இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப இன்னொரு ஜாப் இருக்க அவங்க வருவாங்க. அப்போ அவங்க அந்த பீரியட் எடுத்துக்கிட்டு நாம் அதை டெவலப் பண்ணி வரணுன்றதும் வரமாட்டாங்க, அப்படியே தான் வருவாங்க. உங்களுடைய இந்த கல்லூரி லைஃப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா இதுவுமே வளர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. எல்லா ஸ்கில்லையும் வந்து கொடுக்குறாங்க, அதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கோங்க. நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு 39 ஏஜ் ஒரு தம்பி வந்திருந்தார். 39ல் வந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார். எதுக்காக அப்படின்னா வேலை வேணும்னு சொல்லிட்டு. அவர் என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டால் பிஹெச்டி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பிஹெச்டி. நம்ம ஈரோடில் ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ், ஒரு பெரிய நான் பேர் சொல்லல, ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் தான் முடிச்சிருக்காங்க. இவங்க இப்போ வந்து என்ன கேட்குறாரு, எனக்கு வேலை வேணும்னு கேட்குறாரு. அதுவும் என்ன வேலை அப்படின்னா கலெக்டரேட்லையும் அது ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து கிளரிக்கல் ஸ்டாஃப் கொடுத்தா கூட போதும் வேணாம் அப்படிங்கிறார். இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா அவருக்கு இந்த எக்ஸாம் பற்றி எதுவுமே தெரியல. ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அவர் 39 ஏஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போதான் என்னுடைய ஃபேமிலியில் வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜாபுக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்குது. ஆனால் அந்த ஏஜ் அதுக்கப்புறம் அவர் படிக்கணும், அவரோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? என்னன்னா எல்லாமே ஒரு பீரியட் தான். படிக்கிறதுக்காகட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை போகிறது, அடுத்தடுத்து நடக்கிற எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜை தாண்டிட்டு அவங்க எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதனால் நிறைய தேர்வுகளை சொன்னாங்க. அதை வந்து அந்தந்த இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே மொபைலில் உங்களுக்கு இருக்குது. அதுக்கான தேர்வுக்கான அட்டவணையெல்லாம் வரும். இப்போ வந்து யூபிஎஸ்சினா அதுக்கு ஒரு ஆனுவல் பிளானர் விடுவாங்க. அந்த ஆனுவல் பிளானரில் உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்குது, இன்ஜினியரிங் செக்டர் ஆப்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். டிஎன்பிஎஸ்சியில் அப்படி தான் இருக்கும். ஆனுவல் பிளானர் அவங்க விடுவாங்க, டிசம்பர்லேயே விட்டுருவாங்க அடுத்த இயருக்கு. அப்போ அந்த இதை நீங்கள் பார்க்கலாம். எஸ்எஸ்சிக்கும் அதே போல தான். எஸ்எஸ்சி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் கிராஜுவேட் லெவலில் தான் முன்னே நம்ம இப்போ இங்கிலீஷில் எழுத முடியும். அதுலேயே +2 லெவல் 10th லெவலில் நீங்கள் நம்ம தமிழ்லேயே எழுதலாம். தமிழ் எக்ஸாமே நம்ம தமிழ்லேயே எழுதி தமிழ் மீடியம்லேயே கூட எழுதலாம். நிறைய பேர் வந்து இப்போ அதெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இந்த தகவலையெல்லாம் கேட்கறதோட மட்டும் இல்லாமல் அதை நம்ம செயல்படுத்துவோம். ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு முடிவு வந்திருக்காராம். அப்போ வந்து எல்லாருமே அவருடைய கஷ்டத்தை போய் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக டைரெக்டாக எதுவும் சொல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் மறைமுகமாக தான் சொல்லிட்டு இருப்பார். போனவங்களுக்கு புரியாது.
placement training which helps to improve our career. Thank you all.